सो हाँ जी बेटा, सो अज आप गल करांगे फेनोमेनोलॉजिकल कलैक्टिव एंड यूनिफाइड मॉडल। सो फेनोमेनोलॉजी, सो कलैक्टिव मॉडल की गल कर रहे हैं बेटा। फिर आप लास्ट टाइम भी गल की थी कि अपने को जो रोटेशनल मॉडल है, सॉरी जो अपने को सैल मॉडल है, शैल मॉडल सारी प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जी एक्सट्रा 2+ स्टेट आती है, अगर 2 4 2 + 4+ एंड 6+ जी 3 नेगेटिव स्टेट आ जाती है, 5 नेगेटिव आ जाती है, 7 नेगेटिव आ जाती है, जी कि बहुत घट एनर्जी डिफरेंस अवेलेबल हो जाती है। तो वो सारा सारा फंडा शैल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पार्टिकल होल एक्साइटेशन जहाँ अपने को एक्साइटेड स्टेट जड़ियाँ है कुछ ना कुछ अपने को पार्टिकल एक्साइट करके आप एक्सप्लेन करने की गल कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ ये सिंगल पार्टिकल मॉडल के एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि ओनली वन पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दी ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन हुण अपने कोल की है बेटा, आप कलैक्टिव मॉडल की गल करते हैं जिसके की होएगा अपने को सारे सारे वैलेंस न्यूक्लियस एज वेल एज जिन्ने भी कोर न्यूक्लियस है सारे सारे पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये गल कर रहे हैं बेटा पैरामीटराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर सरफेस एंड बेसिक फैक्ट्स। सो ये आप काफ़ी सारी गल्लां बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं, इस करके मैं ज़्यादा एलैबोरेट करने की गल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक फीचर दसांगा। So phenomenological collective model ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is based on the concept of nuclear surface। so ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ nuclear surface ਹੈ ਅਗਰ purely spherical ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ because nucleus ਜਿਹੜਾ ਹੈ super fluid ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ purely spherical ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਆਂਟਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਰਮਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस तरह के फैक्टर्स ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰਲੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ दैट रेडियस इज r। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ 4/3 πr³। ठीक है, लेकिन अपने को की है हम अगर आप न्यूक्लियर सरफेस में सुपर फ्लूइड कह देंगे तो अल्टीमेटली अपने को बल्जिंग ऑफ न्यूक्लियर मैटर हो सकता है। इस करके की है न्यूक्लियर मैटर एक साइड तो बल्ज कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता है एंड जी बाकी पार्ट से जो है वो अंदर आ सकता है। जस्ट लाइक जी सिंपल बॉल है, स्पंजी बॉल है, अगर उन्हें वन साइड तो प्रेस करांगे तो उसके बल्जिंग होती है। तो उस तरह का कुछ कंसेप्ट है। सो इस केस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ r ਐਂਡ ਥੀਟਾ ਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਰਿੰਗ। अगर न्यूक्लियस का रेडियस वेरी कर रहा है तो वो कितने डिपेंड करेगा बेटा, थीटा फाई पे डिपेंड करेगा। सो अगर कल्ला दा कल्ला ए आर नहीं रहेगा, ए आर एट थीटा एंड फाई के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। सो आर विल बी टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ आर नॉट। अगर सिंपली ਤੁਹਾਡਾ न्यूक्लियर सरफेस प्योरली स्फेरिकल है तो आर नॉट आएगा, अगर स्फेरिकल नहीं है तो इट विल बी कंटेनिंग सम टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू स्फेरिकल हार्मोनिक ਜਿਹੜੇ थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड फंक्शन थीटा एंड फाई के कॉरस्पॉन्डिंग ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ हैं एंड न्यूक्लियर सरफेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ टाइम ਦੇ ਨਾਲ वेरी करती है। इस चीज ਨੂੰ टेक केयर कौन करेगा बेटा, इस चीज ਨੂੰ टेक केयर करेगा अल्फा लैम्डा एंड म्यू। जिस तरह एल एंड एम ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਐਂਡ ਮਿਊ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट है। सो स्मॉल है, नॉन वैनिशिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इस करके न्यूक्लियर सरफेस ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਜਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ 102 ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ 102 ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਡਲ ਵੇਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो टाइडल वेव देखी गई है 102 पैलेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ 100 मास रीजन ਆਲਮੋਸਟ ਨੀਅਰਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟਾਈਡਲ ਵੇਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਰਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्साइटेड स्टेट बनती है। सो इस करके ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ एक्साइटेड स्टेट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਐਚ ਹਾਰਡ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਟਰ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਫਾਈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। So with small non-vanishing values of the coefficients, the angle dependent terms represent a small departure of the nuclear surface from the spherical shape. If the quantities a star, lambda of mu are time dependent, then the obviously represent instantaneous orientation of the surface. वो ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ instantaneous orientation ਨੂੰ name ਕਰੇਗਾ। The motion of the surface with respect to time is then delineated
through the exact nature of the time dependence of alpha. If the equilibrium shape of the nucleus is spherical, then the equilibrium value of the deformation parameter is 0, and then it will develop non-vanishing values when this nuclear surface moves about the spherical equilibrium shape. If on the other hand the equilibrium shape is non-spherical, then deformation parameter initially have a set of non-vanishing equilibrium values. As the non-spherical surface moves, the quantities undergo change about the non-equilibrium values. तो सिद्ध सारा लिटरेचर लिखा हुआ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਫਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਫਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੇਰੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਮਿਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਿਊ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਲੱਸ ਜ਼ੀਟਾ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜ਼ੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो अल्टीमेटली मैं तो ऑलरेडी दस चुका बेटा अगर आर ਤੁਹਾਡਾ प्योरली स्फेरिकल शेप है तो आर नॉट आएगा अगर ਤੁਹਾਡਾ प्योरली स्फेरिकल शेप नहीं है तो न्यूक्लियर वॉल्यूम होएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर। इस करके ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ r स्क्वायर dr ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ d ओमेगा sin थीटा d d ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। अल्टीमेटली ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4/3 पाई r नॉट क्यूब प्लस 1/3 r नॉट क्यूब sin थीटा d थीटा इनटू d पाई 3 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾ ਹੀ ਦਈਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਟਾ ਕਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜ਼ੀਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो डेटा वैल्यू सॉल्व करने की गल करोगे उसके बीच क्या आएगा √4 पाई अल्फा 0 0 की कोरस्पोंडिंग वैल्यू आ जाएगी नॉन जीरो होएगा बेटा उसकी कोई कोरस्पोंडिंग थीटा स्क्वायर जेटा नॉन जीरो हो जाएगा तो इस कुछ ना कुछ पैरामीटर इन ड्राइविंग दिस रिजल्ट वी हैव यूज्ड द ऑर्थोगोनैलिटी इंटीग्रल ऑफ द टू स्फेरिकल हार्मोनिक्स जेडी बड़ी वैल्यूज है उन्हें इंप्लीमेंट किया गया तो इस सिर्फ जेडे फाइनल रिजल्ट है वही इंप्लीमेंट करवाने जा रहे हैं इस पैड दी लोड नहीं ठीक है जी। सो अनदर इंपॉर्टेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਟ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਥੀਟਾ 1 ਥੀਟਾ 2 ਐਂਡ ਥੀਟਾ 3 ਅਗਰ ਆਇਲਰ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਲਰ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਲੇਰੀਅਨ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਲਰ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਥੀਟਾ 1 ਥੀਟਾ 2 ਥੀਟਾ 3 ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰ ਥੀਟਾ ਫਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ r ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਥੀਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਫਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਥੀਸ ਆਰ related in terms of t matrices or beginner t matrices ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ rotation matrices ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੂਸਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ spherical harmonics ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ spherical harmonics ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ t matrices ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ r ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਲੈਮਡਾ ਮਿਊ ਦੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो जिस तरह स्फेरिकल हार्मोनिक्स ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रांसफॉर्म ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। So comparing the question, we conclude that under a rotation of the coordinate frame, the expansion parameter transforms in same way as the spherical harmonics. For example, alpha lambda into mu is the mu component of spherical length rank of tensor lambda. Therefore, accordingly, we can rewrite all this stuff. ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਰੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ।
सो इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म रोटेशनल इनवेरिएंस की हो जाएगी बेटा ਉਹਦੀ केस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਲੈਮਡਾ 0 ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਥਿੰਗ ਮੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ XYZ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ X1 Y1 ਐਂਡ Z ਦੇ ਉੱਪਰ Z1 ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ that this term correspond to lambda is equal to one term in the radius, मतलब ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ AC ਸੀਗਾ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ C ਪ੍ਰਾਈਮ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਰੇਡੀਅਸ any lattice point on the surface of the nucleus is P and new coordinate अगर ਜਦੋਂ ट्रांसलेट हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ P ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ P ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ C ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ P ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ that will be different from R। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਥੀਟਾ ਐਂਡ फाई। अगर तुम चेक करने की कोशिश करोगे यू विल बी राइटिंग r इज इक्वल टू r नॉट प्लस अल्फा प्राइम के कोरस्पोंडिंग आ जाएगा। अल्फा प्राइम तो हटा थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड करेगा एंड ਉਹਦੀ कोरस्पोंडिंग अगर ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ r नॉट cos of epsilon प्लस अल्फा प्राइम डॉट er ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। इसमें दे दस if we identify this thing okay so this agrees with the factor in general okay if we decide to terminate this series जरूरी नहीं है सारा कुछ पढ़ा जावे। so sum up जेड़ा जरूरी है to sum up we have shown that lambda is equal to one term of the multipole expansion correspond to a displacement of the nucleus as a whole, hence it is of no interest whatsoever in nuclear structure theory and we shall omit this term in our subsequent work। मतलब ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ। ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੂਪਲ ਟਰਮਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪੁਆਇੰਟ P ਔਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਐਲਿਪਸੋਇਡ। ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲਿਪਸੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਫੀਅਰੋਇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ठीक है स्फीयरॉइड ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਲਿਪਸੋਇਡ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਲਿਪਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। The coordinates of a point P by the definition of ellipsoid are satisfied by x square plus divided by a square plus y square divided by b square plus z square divided by c square equal to 1 the corresponding आ जाएगा। So where a, b and c are the half a length of the three principal axes on this ellipsoid, the section of the ellipsoid on each of the three principal planes x, y, z and zx is by definition an ellipse with the semi-major axis. If the ellipsoid has a rotational symmetry about an axis, for instance, z-axis, to say if the ellipsoid has been generated by rotating the ellipse in the yz plane ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ultimately it will be a spheroid। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਰਕਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਿਪਸੋਇਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਫੀਰੋਇਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਿਪਸੋਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫੀਰੋਇਡ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ y ਐਕਸਿਸ ਔਰ xy ਪਲੇਨ ਔਰ yz ਪਲੇਨ ਔਰ zx ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। So any two mutual perpendicular directions in this plane can therefore serve as the principal axis x and y axis। तो simple literature लिखा हुआ है बेटा। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ regarding ਜਿਹੜਾ discussion ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ because ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। No sir।